اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، محرم کا آخری جمعہ آ گیا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ محرم کے آخری جمعے کا ایک بہت ہی مجرب عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ سارا سال آپ کے گھر سے رزق، مال و دولت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کی فضیلت، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ دین اسلام میں جمعۃ المبارک کو ایک خاص عظمت، اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ جمعے کا دن انتہائی عظیم و شان، پرسعادت، مقدس اور بابرکت دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار دن قرار دیا ہے۔ جمعۃ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن آپ کو جنت میں بھیجا گیا۔ اسی دن آپ جنت سے باہر تشریف لائے۔ اسی دن آپ آخرت کی طرف روانہ ہوئے اور یہی وہ عظیم و شان دن ہے جب قیامت قائم کی جائے گی۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے جمعۃ المبارک ایک انتہائی مقدس اور مبارک دن ہے۔ اس کی عظمت، فضیلت، شان اور مرتبے کا اندازہ ہم صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک مستقل سورۃ الجمعہ کے نام سے موجود ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک اہل ایمان کے لیے خصوصی اجتماع کا دن ہے۔ یہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دن ہے، یہ گناہگاروں کی بخشش کا دن ہے، روزہ محشر کی یاد دہانی کا دن ہے، جمعہ عزت و عظمت حاصل کرنے کا دن ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، وہ یوم شہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود اسی وقت میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یوں تو جب بھی درود و سلام پڑھا جائے، اس کے پڑھنے والے کو بارگاہ خداوندی اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا جاتا ہے اور اسے دین و دنیا کی بلائیاں عطا کی جاتی ہیں، مگر بالخصوص جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے پر خصوصی عنایات کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس لیے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ آپ کے امتی بارگاہ خداوندی سے زیادہ برکات و نیکیاں حاصل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن جنابت کا غسل کرے اور پھر مسجد میں جائے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا، اور جو شخص دوسری ساعت میں گیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کیا۔ اس کے بعد آنے والا شخص اسے ایک مینڈا کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے شخص کو مرغی کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے شخص کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ اگر میں یہاں جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن یہاں میں آپ کو جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر سے سارا سال رزق، مال و دولت ختم نہیں ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہے، لیکن اگر نماز عصر کے بعد آپ یہ عمل کرتے ہیں اور اس کے
بعد अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगते हैं तो इसकी फजीलत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, कोशिश करें कि आप ये अमल नमाज असर के बाद करें। अगर किसी मजबूरी की वजह से आप नमाज असर के बाद ये वजीफा नहीं कर सकते तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने 3 दाने लौंग के लेने हैं। अगर आपको लौंग नहीं मिल सकता तो आप 3 दाने इलायची के ले लें। अगर इलायची भी आपको नहीं मिल रही तो आप 3 नोट ले लें। वो तीनों नोट 50 के ले लें, 100 के ले लें, 1000 के ले लें, 500 के ले लें, 10 के ले लें। जो भी नोट आपके पास हो आप वो नोट ले लें, लेकिन कोशिश करें कि आपको 3 दाने लौंग के मिल जाएं या फिर इलायची के मिल जाएं। अगर आपको लौंग और इलायची नहीं मिली तो फिर आपने ये तीसरा काम करना है जो मैंने आपको बताया, और आपने तन्हाई में बैठ जाना है। तन्हाई में बैठकर आपने सबसे पहले 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है। अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 3 मरतबा तो दुरूद पाक का विर्द जरूर करना है। और कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि मैं 12 वीडियोस में बता चुका हूं कि दुरूद इब्राहिमी की बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है। वैसे तो हर दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की कुछ ज्यादा ही फजीलत है। तो आप कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़े। और उसके बाद आपने एक तस्बीह सूरत अल कौसर की पढ़नी है। सूरत अल कौसर की फजीलत भी मैं 12 वीडियोस में बता चुका हूं कि ये बड़ी मुबारक सूरत है। जब नबी करीम के प्यारे बेटे हजरत कासिम इस दुनिया से वफात पा गए तो कफार वालों ने आपको औलाद के ताने देने शुरू कर दिए। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर सूरत कौसर को नाज़िल किया दुश्मनों की जुबानें बंद करने के लिए। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये बड़ी फजीलत वाली और बरकत वाली सूरत है, इसलिए आपने 100 मरतबा सूरत अल कौसर की तिलावत करनी है। आपने सिर्फ शुरू में ही बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत अल कौसर को पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ी ज्यादा भी पढ़ लेते हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उसका आपको और ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो आप कम से कम एक तस्बीह पढ़े, यानी कि 100 मरतबा सूरत अल कौसर की तिलावत करें, और ज्यादा से ज्यादा जितना आपका दिल चाहे आप सूरत अल कौसर को पढ़ सकते हैं। जब आप एक तस्बीह सूरत अल कौसर की पढ़ ले तो आखिर में आपने फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इस तरह आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपने अपने पास 3 दाने लौंग के रखे हैं या इलायची के रखे हैं या फिर 3 नोट रखे हैं तो उन पर आपने दम कर देना है और फिर उनको घर में किसी महफूज जगह पर रख देना है। फिर जब अगला जुमा आए तो सिर्फ आपने 1 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़कर उन पर दम कर देना है। इसी तरह हर जुमे आपने सिर्फ 1 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़कर उन पर दम करते रहना है। और अगर बिल फर्ज किसी मजबूरी की वजह से आपसे कोई जुमा मिस हो जाता है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा या फिर ऐसा नहीं होगा कि आप वजीफे के फायदे से महरूम हो जाएंगे। फायदा आपको होता रहेगा, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से मिस हो जाता है तो उसके लिए आप परेशान मत हो। तो इस तरह इस अमल को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अगला मुहर्रम नसीब करे तो आपने मुहर्रम के आखिरी जुमा इसी तरीके से 100 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़कर इन लौंग के दानों, इलायची के दानों या पैसों पर दम कर देना है। इंशाअल्लाह सारा साल आपके घर से रिज़्क, मालो दौलत खत्म नहीं होगा, घर में खुशहाली होगी। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, सोचे कितना छोटा सा अमल है और अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने बड़े बड़े इनामात से नवाजेगा। अल्लाह ताला से दुआ गो होगा अल्लाह पाक ये मुबारक अमल जुमातुल मुबारक के दिन मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।